ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ തിയറീസ് മനസ്സിലായി. നമ്മൾ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നിരുടെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് geometrical isomers of square planar complexes or platinum 2 complex. Platinum 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ platinum 2 മറ്റേ എല്ലാ square planar complexനും ബാധകമാണ്. And we can see how we have prepared the two geometrical isomers of a diamine dichloroplatinum 2, starting from tetraamine complex and substituting two ammonia ligands by chloride ions, we get one isomer. And starting with the tetrachloro complex and substituting two chloride with two ammonia, we got the other complex. In the case of a PtCl4 2 minus, we got the cis isomer. വീണ്ടും വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. We got the trans isomer. അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ കണ്ടു, the trans directing property, trans effect of a chloride is greater than that of ammonia. So if trans effect of a chloride is greater than that of ammonia, if you start with the PtCl4, you get the cis isomer. If you start with the PtNH4 times, you get the trans isomer. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, അത് എല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ്. A, B എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് ടൈപ്പ് ലിഗൻസിനും ബാധകമാണ്. That means if you have want to prepare PtA2B2, അതായത് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ കിട്ടുക? PtCl2NH3 twice അല്ലേ? ഇത് എന്താവോ? സിസും ആവാം, ട്രാൻസും ആവാം. നമ്മൾ PtCl4 വെച്ച് തുടങ്ങിയ സിസ് കിട്ടും, PtNH3 times ട്രാൻസ് കിട്ടും. Why? Because the trans effect of a chloride is greater than that of ammonia. Ammonia വെച്ച് chloride trans effect കൂടുതലാണ്. And you can generalize it by saying that if you start with if you for the preparation for A2B2, if you start with PtA4, A is the ligand with stronger trans effect. A is the ligand with a stronger trans effect. We can say that we will get the cis isomer if A is greater than B. So if you start with PtB4, we will get the trans isomer again if A is greater than B. So if you have the opposite effect, B is greater than A, then if you start with the PtA4, you will get the trans isomer. If you start with PtB4, you will get the cis isomer. A and B എന്ത് ligand അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ തിരിച്ചു മറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യം. A is a ligand, B is a ligand. If first ligand A is having a greater trans effect, so greater trans effect ഉള്ള ligand വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ you will get the cis isomer. Lower trans effect ഉള്ള ligand വെച്ച് തുടങ്ങിയാൽ you will get the trans isomer. The PtCl4 greater trans effect ആണ്. അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് പോയി രണ്ട് അമോണിയ വരുമ്പോൾ സിസ് ഐസോമർ കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ്, ഈ ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സിന്റെയും സിസോ ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് ലിഗാൻസിന്റെ നമുക്ക് വേണ്ട ട്രാൻസ് ആണോ സിസ് ആണോ നോക്കിയിട്ട് ആ ലിഗാൻഡിന്റെ റിലേറ്റീവ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഐദർ PtA4 or PtB4. And you are sure that if you start with the PtA4 in the case where A is the stronger ligand, stronger ligand with the trans effect, we will get the cis isomer. Okay, നമുക്ക് ട്രാൻസ് ഐസോമർ വേണ്ടത് A stronger ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുക? PtB4 വെച്ച് കൊടുക്കുക, you will get the trans isomer. Okay. ഇനി വേറെ ടൈപ്പ് PtA2BC എന്നാണ് കേട്ടോ. A2BC രണ്ട് ലിഗൻഡ് ഒരുപോലെയും വേറെ രണ്ട് ലിഗൻഡ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് വേണം. സപ്പോസ് യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് PtCl4. And if I substitute with ethylene എന്നുള്ളത് C2H4 പ്ലസ് C2H4 മൈനസ് Cl ഒരു ക്ലോറൈഡിന് നമ്മുടെ എത്തിലീൻ വെച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ C2H4 Cl. Now I substitute with ammonia. Next chloride is substituted with ammonia. Now which of the chloride will go? You know, ethylene is S in the extreme right of the
series, that is, it is having a stronger, very strong trans effect, even stronger than chloride. That means the chloride which is trans to ethylene will be substituted, and we get a C2H4, NH3, Cl. At the same time, if I start with the PTCl for itself, which is ആദ്യം ammonia add ചെയ്യാം. Again you can see that Cl, Cl, Cl. One of the chloride will be substituted with ammonia. Then plus C2H4 minus Cl. Now we substitute the second chloride with ethylene. We can see that there are two chlorides. One is trans to chloride, other is trans to ammonia. As chloride is having a greater trans effect than ammonia, we can see that PT. Chloride trans cycle chloride are substitutable. Chloride, C2H4 and NH3. So we can see that two different isomers are formed. This is the trans isomer and this is the cis isomer. Okay. Now I components in the time. Suppose I start with a PT, NH3, 4 times, and substitute first with a chloride, then with a ethylene. Which of the three ammonias will go? One ammonia is trans to chloride, one ammonia is trans to ammonia. We can see that chloride is having a greater trans effect. This ammonia will go, and we will get a Cl, C2H4, NH3, NH3. That is first chloride, then ethylene. At the same time, if the order is reversed, first ethylene, that is one ethylene is substituted. Now ammonia, chloride. Which of the three ammonias will go? Yes, this is having greater trans effect. This ammonia will go, and we will get a PT, C2H4, Cl, NH3, NH3, and we can see that these two are identical, isn't it? രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഒരു പ്ലാറ്റിനവും രണ്ട് ക്ലോറൈഡും, അതായത് ഇതാ PT, Cl2, ഇതെന്താണ് S, NH3, C2H4. ഇതിൽ രണ്ട് ക്ലോറൈഡും ട്രാൻസ് ആയിട്ടും സിസ് ആയിട്ടും വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് PTCl വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. PTCl വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ആദ്യം അമോണിയയും പിന്നെ എത്തിലീനും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐസോമർ കിട്ടും. ആദ്യം എത്തിലീനും പിന്നെ അമോണിയ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഐസോമർ കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ PT NH3 4 ടൈംസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ എത്തിലീൻ ആക്കിയാലും പിന്നെ ആദ്യം എത്തിലീനും പിന്നെ ക്ലോറൈഡും ആക്കിയാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരേ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? You can see that here we have started with a PTCl4 and the other two ligands are ammonia and ethylene. And looking from chloride, ammonia is on one side, ethylene is on the other side. ആ കേസിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഓർഡർ മാറ്റിയാൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഐസോമർ കിട്ടും. നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അമോണിയാണ്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ അമോണിയ ഒരു ഭാഗത്താണ് രണ്ടുള്ളത്, ക്ലോറിനുള്ളത്. കാരണം അമോണിയനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് ക്ലോറൈഡും, അമോണിയേക്കാളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും അമോണിയേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ക്ലോറൈഡ്, അമോണിയേക്കാൾ സ്ട്രോങ് ആണ് എത്തിലീൻ. രണ്ട് ലിഗൻഡുമായി ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരേ ഐസോമറെ കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ PTCl2NH3C2H4, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to find out which is the starting compound. Starting compound should be like that. ഇവിടെ മൂന്ന് ലിഗൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന ലിഗൻഡ് ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോറൈഡ്. അല്ലേ? ക്ലോറിനേക്കാളും വീക്കാണ് അമോണിയ, ക്ലോറിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് എത്തിലീൻ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? PTCl4 വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് ഐസോമേഴ്സ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ PTNH4 ടൈംസ് വെച്ചിട്ടോ PTCl4 ടൈംസ് വെച്ചിട്ടോ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടൂ. രണ്ടും ഒന്നിക്ക സിസോ സ്വന്തങ്ങളായി എന്തായാലും ശരി ഒരു ഐസോമർ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടൂ, രണ്ടും കിട്ടില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസിൽ A2BC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ആസ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്
this one. That is A12, this one which has the other two ligands on either side of it in the trans-direct series. When we look from chloride, ammonia is weaker and ethylene is stronger. Okay. ആ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഏത് ഐസോമർ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇതന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. You want to prepare different isomers of this compound, you can start with PTCl4 and add ethylene and then ammonia in one case, ammonia and then ethylene in the other case. You will get two different isomers, cis or trans. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായ cis or trans കിട്ടാന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് PTABCD 4 വ്യത്യസ്ത ലിഗാൻസ് ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. 4 വ്യത്യസ്ത ലിഗാൻസ് ഉള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സിന് എത്ര ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ്? PT ഇവിടെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ABCD കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല, ഈ വർഷം തന്നെ ഐസോമേഴ്സും പഠിച്ചപ്പോൾ PTABCD square planar complex ആണ്. PT is at the center. We can say that എക്ക് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് B വരുന്ന ഒരു ഐസോമർ, എക്ക് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് C വരുന്ന വേറൊരു ഐസോമർ, എക്ക് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് D വരുന്ന വേറൊരു ഐസോമർ. ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും B ഉണ്ട്, അവിടെ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എക്ക് ട്രാൻസ് ആയി B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിന്റെ സ്ഥലം കൂടിയോ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സിസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? You will be having 3 isomers. One which A is trans to B, A is trans to B, other one is A trans to C, other one is A is trans to D. The remaining 2 ligands can be written anywhere. ഇവിടെ എവിടെയോ തിരിച്ചു മറിച്ച് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. എയും ഡിയും എ ബി ഇവിടെ ബി സി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ബി ഇവിടെ സി ഇവിടെ എഴുതിയാലും രണ്ടും ഒന്നും നമുക്കറിയാം, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് 3 ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഐ വാണ്ട് ടു പ്രിപ്പയർ PT CL BR PY NH3 ഈ കോമ്പൗണ്ട്. ഇതിന് എത്ര ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും? ഇതിന് 3 ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നിന് CL ട്രാൻസ് ആയിട്ട് BR വരും, CL ട്രാൻസ് ആയിട്ട് PY വരും, CL ട്രാൻസ് ആയിട്ട് അമോണിയ വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ചാർജുന്നുണ്ടാകും, കാരണം നെഗറ്റീവ് 2 പോസിറ്റീവ്, ഇത് ന്യൂട്രൽ ഇത് ന്യൂട്രൽ. ചാർജിനെ പറ്റി നമ്മൾ തൽക്കാലം നോക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് PTCl4. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം PTCl4 ആണ്. നേരത്തെ CL വേറെ സ്റ്റൈൽ, 2 സ്റ്റൈലായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ് പോലെ വരക്കാം, പ്ലസ് പോലെ വരക്കാം, യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, പ്ലസ് അമോണിയ മൈനസ് CL. അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിന് ഒരു സംശയമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ PT CL NH3. Okay, now I have a plus bromide minus CL. അടുത്തത് ക്ലോറൈഡ് പോവുക. ഇപ്പൊ 2 ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് അമോണിയക്ക് ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡ്, മറ്റേത് ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡ്. Chloride is having greater transfer, so one of these two will be substituted with the bromide. We get a PT NH3. This is one. Suppose it this one, no problem. CL. This is one problem. Okay. Now, PY plus PY minus CL. So there are 2 CLs. One is trans to bromide, other is trans to ammonia. We say bromide is a strong chloride, strong on bromide. So this chloride will go and we will get a PT PY NH3 BR CL. One isomer is obtained. ഇനി യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തത് അമോണിയ, ബ്രോമൈഡ്, പിരിഡിൻ. അമോണിയ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊക്കെ പോകും. ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇത് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡ് മാറിയിട്ട് ബ്രോമൈഡ് വന്നു. അടുത്ത ക്ലോറൈഡ് പോകുമ്പോൾ
ഒന്ന് അമോണിയക്ക് ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡ്, മറ്റേത് ബ്രോമൈഡ് ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡ്. ബ്രോമൈഡ് സ്ട്രോങ് ആയാലും അത് പോയി pyridine വന്നു. ഓക്കെ, we get this isomer in which there is ammonia trans to chloride. Chloride trans ആയിട്ട് അമോണിയ ഉള്ള ഒരു ഐസോമർ കിട്ടി. മറ്റേ രണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് pyridine എവിടെയും ബ്രോമൈഡ് അവിടെ എഴുതിയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. Okay, now suppose I just reverse the order. Say I start with PtCl4. First add a pyridine plus pyridine minus again very simple Py Cl Cl Cl. Okay, then add ammonia. Which of the two has chloride pyridine ആണ് മത്സരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ക്ലോറൈഡ് തന്നെയാണ് സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ ഇത് പോകും. Pt Py Cl Cl ഇവിടെ എന്താണ് NH3. ഇനി എന്താ ഏടിയും ബാക്കിയുള്ള pyridine വന്ന് ഇനി ബ്രോമൈഡ് plus Br minus Cl. Again there are two more chlorides left. One is trans to ammonia, other one is trans to pyridine. Pyridine is having a greater trans effect than ammonia. This chloride will go and we will get a Pt. സംശയം ഉണ്ടല്ലോ. PtCl4 pyridine വന്നാല് pyridine അടുത്തത് ക്ലോറൈഡിന്റെ ട്രാൻസ് ക്ലോറൈഡ് വന്ന് അമോണിയ വന്നാല് ഒരു സംശയം ഉണ്ടല്ലോ. PtCl4 ഒന്നിനാണോ കിട്ടുന്നത്? അങ്ങനെ കിട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ. തെറ്റിപ്പോ. ഇവിടെ ആദ്യം ബ്രോമൈഡാണ്. അതാണ് പോയിട്ട് pyridine ഫസ്റ്റ് ബ്രോമൈഡ് ചേർക്കേണ്ടത്. So in this stage, just pyridine. First substitute one of the chloride with the pyridine, then add bromide. Just reverse അങ്ങനെയല്ലേ വരിക? അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് pyridine ബ്രോമൈഡ് അമോണിയ. രണ്ടാമത് ബ്രോമൈഡ്. അതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. ബ്രോമൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡും pyridine ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡും. ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയ ക്ലോറൈഡ് പോയിട്ട് എന്ത് തന്നെ ആടെ ബ്രോമൈഡ് വന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനലി യു ആഡ് pyridine അല്ല അമോണിയ. Of the remaining two chlorides, you can see that one is trans to pyridine, other is trans to bromide. Bromide is having greater trans effect. This chloride will go and we will get Pt NH3 Br Py and Cl. So here we can see that trans to chloride pyridine, ഇത് trans to chloride ammonia, is trans to chloride pyridine. This is another isomer. ഇത് കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മാറിപ്പോയതാണ്. അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് pyridine ഓർഡർ ഓർമ്മിച്ചൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. എ ബി ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറാണ്. അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് pyridine. അടുത്തതിൽ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇടുക. എന്താണ്? pyridine ബ്രോമൈഡ് അമോണിയ. pyridine അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് അല്ല, pyridine ബ്രോമൈഡ് അമോണിയ അല്ല. pyridine ആദ്യം, ബ്രോമൈഡ് പിന്നെ അമോണിയ. അപ്പൊ ആദ്യത്തേല് നമുക്കൊരു ഐസോമർ കിട്ടും, രണ്ടാമത്തേല് വേറെ ഐസോമർ, ഇനി മൂന്നാമതൊരു ഐസോമർ അത് കിട്ടാൻ ലേശം പാടുണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് അഗൈൻ വിത്ത് PtCl4. First I substitute with the pyridine, I get a Pt
again substitute with another pyridine plus Py minus Cl. ഏതാ പോവാ? ഈ ക്ലോറൈഡ് വരണം. കാരണം പിരിഡിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ട്രാൻസ്ഫറിലെ ക്ലോറൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതോ പോകും. Pt Py Py. So I have substituted two of the chlorides with the pyridine and I get the cis isomer. തീർന്നില്ല, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. Now അമോണിയ, ഇതിൽ പേര് അമോണിയ ക്ലോറൈഡ് പോയാലും കണക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്, രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് വന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ് ടു ക്ലോറൈഡ് ആണ്, ഇത് ട്രാൻസ് ടു ക്ലോറൈഡ് ആണ്. ഐ ഗെറ്റ് Pt Py Cl NH3 Py. Okay, and finally I add a bromide. Now we have two pyridines. One is trans to ammonia, one is trans to chloride. And due to the very strong transfer of chloride, this pyridine will be substituted with the bromide and we will get the Pt Cl Br NH3 Py. So you can see that we have got three isomers. In the first case we got a ammonia trans to chloride. In the second case we get a pyridine trans to chloride, and the third one we get a bromide trans to chloride. So these are the three different isomers of the compound Pt Cl Br Py NH3. ഇച്ചിരി പ്രശ്നം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓർത്ത് ഇതിലുണ്ട് പഠിക്കും. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് പിരിഡിൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു അമോണിയയും ഒരു ബ്രോമൈഡും ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. മറ്റേതൊക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിൽ അമീൻ അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് പിരിഡിൻ, പിന്നെ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് പിരിഡിൻ ബ്രോമൈഡ് അമോണിയ. ഇത് രണ്ടും ഇതാ യാതൊരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ട് പിരിഡിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അമോണിയയും ബ്രോമൈഡും ചേർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിരിഡിൻ അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് അല്ല, പിരിഡിൻ അമോണിയ ബ്രോമൈഡ്. മനസ്സിലായി? ആദ്യത്തേത് അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് പിരിഡിൻ, രണ്ടാമത്തേത് പിരിഡിൻ ബ്രോമൈഡ് അമോണിയ, മൂന്നാമത്തേത് പിരിഡിൻ അമോണിയ ബ്രോമൈഡ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഐസോമർ. അത് എങ്ങനെയാണ് പിരിഡിൻ ചേർത്ത് പിന്നെ പിരിഡിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല, കൂടുതൽ കിട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പിരിഡിൻ ചേർത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് പിരിഡിൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ആദ്യം 2 ഈക്വൽസ് പിരിഡിൻ ചേർക്കുക. ഏകദേശം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ ഐസോമർ കിട്ടും. രണ്ട് പിരിഡിനുള്ള രണ്ട് ഈ ഐസോമർ. അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഒരു ഈക്വൽ അമോണിയ ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം പിന്നെ അതിന്റെ ഈക്വൽ ബ്രോമൈഡ് ചേർക്കുക. അപ്പൊ ഏകദേശം മെത്തേഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് മാനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും, അത്ര പ്യൂറൊന്നായിരിക്കില്ല. എന്നാലും ഈ മെത്തേഡ് ശരിക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മെത്തേഡാണ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് ഐസോമേഴ്സ്, ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ്. അതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെ ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലാറ്റിനം, സിസ് പ്ലാറ്റിനം ഒക്കെ ആയിട്ട് ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സ്. ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെയല്ല. അപ്പൊ അതിൽ ചില പ്രത്യേക ഐസോമേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആവും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഐസോമർ ആണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കറിയാം, എഴുതി നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ് ആരൊക്കെ കൂടുതൽ ആർക്കെ കുറവെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കടലാസെടുത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി പിടിക്കുക പറ്റും. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ പേപ്പറിൽ എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി. ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ ഓർഡർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ട്രയൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പല ഓർഡർ മാറ്റി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്ത് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ പിരിഡിൻ ബ്രോമൈഡ് അമോണിയ, പിരിഡിൻ അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഡർ കൂടി നമ്മൾ കാണില്ല, ഇല്ല. ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും എന്നാണെങ്കിൽ പിരിഡിൻ അമോണിയ ബ്രോമൈഡ് ഉണ്ട്. ഒരു പിരിഡിൻ പിന്നെ അമോണിയ പിന്നെ ബ്രോമൈഡ് ചേർത്ത് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റ്. കുറച്ചുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കുക. പിന്നെ വേറൊന്നുള്ളത്, അതൊരു മൈനർ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം, അത്ര മേജർ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് to identify the cis and trans isomers of platinum complexes like this Pt A2X2, where A is either ammonia
or an amine, and B is a negative ligand, like you say chloride, bromide, etc. ഈ ടൈപ്പ് ഒരുപാട് പ്ലാറ്റിനം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. ബി ഒരു നെഗറ്റീവ് ലിഗൻഡ് ആണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ലിഗൻഡ് ആണ്. തന്നെ എല്ലാ ലിഗൻഡുള്ള അമോണിയവും അമീനായിട്ട് വരുന്ന എ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറൈഡോ ബ്രോമൈഡോ സയനൈഡോ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ലിഗൻഡ്സ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഈ കോംപ്ലക്സ് അത് സിസ് ആണോ ട്രാൻസ് ആണോ എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ആണ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഇഫക്റ്റിന്റെ വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിസ് ഓർ നമുക്ക് തന്ന കോമഡി നമുക്കറിയാം PT A2X2 എയും ബി ഒക്കെ എക്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് സിസ് ആണോ ട്രാൻസ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. അതിനൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് വാസ് introduced by a Russian scientist called Kurmakov. പേരത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഈ പേര് ഉപയോഗിക്കും. കുർമാക്കോവ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ലിഗാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് തയോയൂറിയ. തയോയൂറിയ എന്നുള്ള ലിഗാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. ടെസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. സപ്പോസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ആ രൂപത്തിൽ പെട്ടാണ്. NH3 Cl. This is the cis isomer, and we have the trans isomer Cl NH3. ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ല. ഈ ക്ലോറൈഡും അമോണിയം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാ ട്രാൻസ്ഫെക്റ്റ് കൂടുതൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഈ ബോണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ട് നൈട്രജനുമായിട്ടുള്ളത്. ഹാളിലുള്ള ബോണ്ടിനേക്കാൾ സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ട് നൈട്രജൻ. പിരിഡിൻ ആൻസരി അമോണിയ ആൻസരി ദാറ്റ് ഫോംസ് സ്ട്രോങ്ങർ ബോണ്ട് വിത്ത് പ്ലാറ്റിനം ദാൻ വിത്ത് ക്ലോറൈഡ്. അത് വേറെ ഫാക്ടറാണ്. അതുവരെ വന്നില്ലെങ്കിലും അത് ചില സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, നൗ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് തയോയൂറിയ. നമ്മൾ TU എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതും. എന്താ കിട്ടുക? PT. ആരാ റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ്? ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു the bond with a platinum with the nitrogen is stronger than the bond of platinum with a chlorine. So this chloride will be substituted and we get TU NH3 TU. Sorry, TU is Cl. Of course, the second TU will come and that will TU, Cl, NH3 ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ട്, ഒരു ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്. ക്ലോറിൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല, അമോണിയ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റവട്ടത്തിൽ രണ്ട് അമോണിയയിൽ ഏത് അമോണിയ പോവാ? ക്ലോറൈഡ് ട്രാൻസ് ആയതാണ് പോവാ അല്ലേ? ഇവിടെ TU വരും. അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചെയ്തോ PT TU Cl NH3. Now to react with the third TU. And we can see that yes, there are two TU Cl NH3. ഇനി ഏതാ വേണ്ടത്? Cl NH3 ആണ് വേണ്ടത്. ഇതിൽ രണ്ടിനും ട്രാൻസ് TU ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ അമോണിയ പോകും. കാരണം എന്താണ്? ഈ ക്ലോറൈഡ് പോകും. കാരണം എന്താണ്? The bond with chloride is weaker than the bond with platinum. We get PT TU NH3. And if again the fourth TU react and the last ammonia will go and you will get a PT TU4. Okay. Well, when the cis isomer of a diamine dichloroplatinum to react with the thiourea, you can see that if there is sufficient thiourea, all the four ligands will be substituted and we get a PT TU4 times. Okay. At the same time, if you start with the trans isomer, ഇത് സിസ് ആണ്. സിസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞ് PT TU4 ടൈംസ് എന്നുള്ള എല്ലാ 4 ലിഗൻഡ്സും മാറിയിട്ട് അവിടെ 4 TU വരും. ടെട്രാ തയോയൂറിയ പ്ലാറ്റിനം 2 എന്നുള്ള കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ ഐസോമർ ഈസ് മലപ്പേര് സിസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ട്രാൻസ് ആണെങ്കിൽ we can see that first TU will react and you will get PT NH3 Cl NH3 TU. One of the chlorides will go because